गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि बुधवार। बुधवार हेउछि गणेशंकर प्रिय बार। तेणु आसंतु प्रथमे श्री गणेशंक स्तुति करिबा, तापरे गणेश पुराण शुणिबा। जय जय गणनाथ गिरिजानंदन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इंदुर वाहन चतुर्भुज लंबोदर, वक्रतुंड कुंतधारी प्रभु गणेशर। रत्नर कठौ कंज चरणे शोभई, सुवर्ण पईता स्कंधे सदा विराजई। गंडस्थल मकरंद झरे निरंतर, कंठरे मुकुताहार कर्णरे कुंडल। अमृतर लडू हस्ते धर विश्व मूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कांति। अजनी संभूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदंत कुश पाश हस्त विघ्नराज। माता आज्ञे द्वार जगी पितृद्रोही हेल, पितांक संगते रण घोरतर कल। कोपचित्ते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसीण, शेषे गज मुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे वर, सिद्धिदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भंकु सेविले मूर्ख होई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि होई प्राप्त। सर्व कार्य तुम्भ पूजा होए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जेहु द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञाने हराइल ज्येष्ठ भ्रातांकु सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केवे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वती अंग मौली रुजात, तेणु करी ख्यात हेल अजनी संभूत। तुम्भंकु सेविले हर गौरी संतोष, तुम्भंकु सेविले पंच देवता वितोष। तांडव नृत्य आरंभ कले त्रिलोचन, माता अंबिका जे तही देले जोगदान। कार्तिक
ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତହିଁ ଦେଲେ ଚିତ। ପ୍ରଳୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଜାଣି ଗଜମାଥ ଢଳି ଢଳି ନୃତ୍ୟ କରି ହେଲ ଉପସ୍ଥିତ। ସକଳଙ୍କ ନୃତ୍ୟରୁ ଯେ କଲେ ନିବାରିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ତୁରିତ। ତେଣୁ କରି ବିଘ୍ନ ରାଜ ନାମ ଦେଲେ ହର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର। ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରଭୁ କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ କାହିଁ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। ଆଜି ଗଣେଶ ପୁରାଣରେ ବିଷୟ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଶିବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଗଜମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାନନ୍ଦ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର ଯୋଡ଼ି ପୁଛିଲେ ସଧୀରେ। କହ ଦେବ ଦୟା ବହି ଗଣେଶ ନନ୍ଦନ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେପରି ଆପଣ। ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବରଦା ମାତାଙ୍କ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ଲଭିକି କରମ କରିଲେ ସେଠାରେ। ସ୍କନ୍ଧ ଯେ ଅଗ୍ରଜ ହେଲେ ଗଣେଶ ଅନୁଜ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ତେଜ। ସମାନ ଅଟେ କି ନାଥ ଅଧିକ କାହାର ସ୍କନ୍ଧ ପରା କରିଛନ୍ତି ତାରକ ସଂହାର। ସେନାନୀ ପଦବୀ ଲୋଭି ବୀର ଶକ୍ତିଧର ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ସ୍କନ୍ଧ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ ସୁନ୍ଦର। ଗଣେଶ କି କଲେ ଏବେ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲେ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପଦେଶ। କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଗଣେଶ ମାତା ଅଗ୍ରତରେ କର ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ। ତପସ୍ୱିନୀ ମାତୃଦେବୀ ତହୁଁ ସେ ଭବାନୀ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରେ ତୁ ହି ଜଗି ରହିଥିବୁ କାହାକୁ ଭିତରେ ଜାଣ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ। ଶିବ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥେ ଜପ କରିବି ଏଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ଯେନେକେ ଆସି ନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ସୁତ ହୁଅ ଜାଗରିତ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେ ବାଳକ ଦ୍ୱାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତହୁଁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଧ୍ୟାନେ ନିମଗ୍ନ ପତି ସଦା ଶିବେ ମତି କଲେ ସମର୍ପଣ। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ମହାର୍ଣ୍ଣବେ ମୈନାକ ଯେପରି ଏହିପରି କେତେ କାଳ ହୁଅନ୍ତେ ଅତୀତ। ଶୁଣ ଆହେ ନର ପାଳ ହେଲା ଯା ଅଦ୍ଭୁତ ଯେତେବେଳେ ଉମା ଶିବ ଠାରେ ଅନୁରାଗୀ ସମାଧିରେ ବସି ମନ ଅଧିକେ ସୁଆଗୀ। କରନ୍ତେ ସେ କାଳେ ଶମ୍ଭୁ ଆସନ ଟଳିଲା ଶିବଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାନ୍ଦିବାରୁ ନିଜାସନ ଶିବ ଉଠେ ଜାଗି ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କଲେ ସେହି ଯୋଗୀ। ଆମ୍ଭ ବିରକ୍ତରେ କିବା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାରୀ ରାଗ କରି କାହିଁ ଗଲେ ତନୁ ଦିନ ଘାରି।
ए जीवन काहीं पाई हुए छटपट कि करिबी केउठारे पाइबई भेट संकट पड़िला माड़ी मुंडे शिवंकर पूर्व कथा स्मरी कले निजको धिक्कार अति दुखे निज धाम कैलास नगरी तेजिले खोजिबा पाई निज प्राणेश्वरी हिमाचल महागिरी अरण्य प्रदेशे प्रवेशिले महादुखे पुणी नाना देशे खोजी खोजी दिवा राति फेरंती विषादे विश्राम न करी पुणी चालू थांती पादे मने मने कांदी करी निजकु धिक्कार कार्तिकेय सन्निधाने प्रवेशिले हर स्कंदगिरी सुशोभित स्कंद अवस्थाने पुणी हसी हसी उठे पिता आगमने अकस्माते पितृदेव आगमन देखी स्कंददेव संभ्रमरे आसन उपेक्षी अति हरसरे पुणी विषाद चित्तरे साष्टांगे प्रणाम कले पितांक पादरे कि कारणे आगमन पुछिले सेनानी आशीर्वाद करी शिव बोइले वाणी शुण बच कहे तोते तोर माता काहीं तप करे देखिथिले दिय मते कही एहा शुणी स्कंध देव जोड़िबे निकर आहे तात मिथ्या केबे न कहे कुमर देखी अछि मातांको मु एठारे केवल मात्र तब आज्ञा बिना न देवारो स्थल तेणु गले माता चली गहन विपिने काहीं अछंती न जाने तपस्या साधने देखिथिले कही थांती जानन्तु गोसाई मोर अपराध क्षम कहिली बुझाई एहा शुणी महादेव एकाग्र चित्तरे खोजिबाकु विजे कले विपिन मध्यरे जेहु त्रिभुवन कर्ता सर्वज्ञ पुरुष से कि न जानई निज कांतार संदेश तथापि गगन बने कांता अन्वेषण बुलंती विभ्रम होई बातुल जेसन खोजी खोजी बने जहु न पाइले उमा शिव हृदय क्रोध राशि हेला तहु जमा रागे धरी डंबरू को पीटन्ते भूमि रे कंपिला पाताल स्वर्ग पृथ्वी सहित रे भय थर हर होई तहु बसुंधरा धेनु रूप धरी अग्रे उभा हेले तोरा बहुत विनय करी कहिले धरणी मो सेवारे केउं दोष घटिछि न जानी से कारण क्रोध जात हेलाटी तुम्भर कही प्रभुए मूढ़ार अपराध हर धरणीर सविनय करुण वचन शुणिले सदय चित्ते प्रभु त्रिलोचन उषसी क्रोध विकार कहिले गंभीरे
ଶୁଣଲୋ ଧରଣୀ ମୁହିଁ ରାଗେ ଯେ ତୋରେ ମୋର ଅଙ୍ଗର୍ଦ୍ଧହାରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସତୀ ଉମା ଦେବୀ କାହିଁଛନ୍ତି କହ ହେ ଝଟତି କହିଲେ ଧରଣୀ ଦେବୀ ମୃଦୁ ବିନୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭବାନୀ ଅଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାଗିରିରେ ଏକଥା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତେ ଶଙ୍କର ଉମା ସାକ୍ଷାତକୁ ତହୁଁ ଚଳିଲେ ସତର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ମନେ କରି ଗହନ ବନେ ଚାଲନ୍ତି ଯଥା ଛନ୍ତି ଗୋରି ଖୋଜି ଖୋଜି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ଉପଗତ ସେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରେ ଦେଖିଲେ ବାଳୁତ ସେ ବାଳକ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦର ମୂରତି ପୁଛିଲେ ତାହାକୁ ଶିବ ଦେଖିଛୁ ପାର୍ବତୀ ଏହା ଶୁଣି ସେ କୁମାର କହିଲେ ଶଙ୍କରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମାତା ଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ଶିବ ଲାଗି ଦୃଢ଼ ତପ କରନ୍ତି ବିଧିରେ ମତେ ଦ୍ୱାରେ ନିଯୋଗିଲେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶରେ ବାଳକ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏସନକ ବାଣୀ ଠେଲି ସେ ଶିଶୁକୁ ଶିବ ତରବରେ ପୁଣି ଯେ କାଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଣ ପଶନ୍ତି ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଧରି ଠିଆ ବାଳକ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀରେ କିହ ନ ଜାଣୁ କି ତୁହି ନ ଛାଡ଼ିବି ଭିତରକୁ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଅଛି ଯେବେ ଶକ୍ତି ତୋର କର ତୁ ପ୍ରକାଶ ନହିଲେ କ୍ଷଣି ତୋତେ କରିବି ବିନାଶ ଏହା ଶୁଣି ସଦାଶିବ ହେଲେ କ୍ରୋଧଭର ବାଳକର ବୀର ବାଣୀ ଘାଣ୍ଟିଲା ଅନ୍ତର ଠେଲି ପଶିବାକୁ ତହୁଁ କରନ୍ତେ ଯତନ ଅଟଳ ମେରୁ ସମାନ ବାଳକ ରତନ ନ ଛାଡ଼ଇ ନ ଘୁଞ୍ଚଇ ଲେଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇ କ୍ରୋଧେ ଜର ଜର ହୋଇ ଶିବେ ଝିଙ୍ଗା ଶୋଇ ଆବରି ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ବାର ବାତ ଶିବଙ୍କର ଠେଲା ସହୁଥାଏ ତଥାପି ଅଟଳ ପୁଣି ଗର୍ଜେ ଭୟଙ୍କର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ କେବେ ଗିରିଜା ସୁତର ଯେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ପୁତ୍ର ବୀରମଣି ତାହାକୁ ଜଗତେ କେହି ପାରେ ଅବାଜିଣୀ ଏସନ ବାଳକ ରୀତି ଦେଖି ମହେଶ୍ୱର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରହାରିଲେ ସେ ଶିଶୁ ପର ଆସିବା ଦେଖିଲେ ଯହୁଁ ଶକତିର ଧାର ନିଜ ତେଜ ଶକ୍ତି ତହୁଁ ପ୍ରକାରେ କୁମର କାଟି ପକାଇଲା ଶିବ ଶକ୍ତି କି ଯେ କାଳେ ଦେଖି ସଦା ଶିବ ମନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଏତ ନୁହଁ ରେ ବାବା ୟାର ସର ତେଜ କେହୁ ସହିପାରେ ଅବା ଯଷ୍ଟି ଧରି ସେହି ଶିଶୁ କଲାଣି ବାରଣ ବୋଇଲା ତୁ ପର ଘରେ ପଶୁ କି କାରଣ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ଫଟାଇ ଶୁଣି ହସିଲେ କ ସେ ପାର୍ବତୀ ସାଇ
ବୋଇଲେ ମୋ ନାମ ଶିବ ମୋହର ଏ ଘର ପରମ ଈଶ୍ୱର ମୋହି ପାର୍ବତୀର ବର ତୋହି ଗଜ ମୂର୍ଖ ତୋର ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହି ପସନ୍ତେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ସେ ଶିଶୁ କହିଲା ଶିବ କିଏ ମୁଁ ନ ଜାଣେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କହ ତୁହି କି କାରଣେ ଏହା କହି ବାଡ଼ି ଧରି ପାହାରେ ପିଟିଲା କଦାପି ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେ ନ ଦେଲା କୋପେ ଶିବ ତହୁଁ ମନେ ଗଣଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ଏହାରେ ଯେ ଅଛି ତାକୁ ମାରରେ ବୋଇଲେ ଏହା କହି ଏକାନ୍ତରେ ରହି ତ୍ରିଲୋଚନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇ ଅପମାନ ଧାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପଚାରିଲେ ସେହି ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ସେ ଯାଇ କିଏ ତୁହି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛୁ କହ ଏ ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଦୂରେ ତୁହି ରହ ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ କହେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କାଏ କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଅଛ କିମ୍ପା କର କଳି ଛେଚି ଦେବି ଏ ଯଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭର ମଉଳି ସେ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ବଚନ ଟହ ଟହ ହୋଇ ହସି ବୋଇଲେ ସନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚର ଅଟୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁ କିଏ ସେ କଳି କରୁ ରହିଏ ହି ସ୍ଥାନେ ଜୀବନରେ ଆଶା ଥିଲେ ତୁ ବେଗେ ପଳା ନଗଲେ କ୍ଷଣି ତୋର କାଟିଦେବୁ ଗଳା ଦ୍ୱାରପାଳ ବୋଇଲା ମନ ଛାଡ଼ିବି ଦ୍ୱାର ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆରେ ଅନୁଚର ଏହା ଶୁଣି ଶିବ ଗଣ ତହିଁ ଫେରିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଶୁଣି ମହାକ୍ରୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବେଗେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରୁ ଦୂର କର ନପୁଂସକ ଜନ ପ୍ରାୟ ଫେରି ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଲଜ୍ଜା ଜାତ ହେଉନାହିଁ ଚିତେ ଧାଇଲେ କସିବ ଗଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୋଇଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ତୋତେ ପକାଇବୁ ମାରି ଶୃଗାଳ ତୁ ହୋଇ ସିଂହ ପରକାରେ ବସୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ତୁହି କଟୁ କଥା ଭାସୁ ଆମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ନାହୁରେ ପାମର ତେଣୁ ତୁ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛୁ ଏ ଗିର ବାଳକ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏସନ କବାଣୀ ଠେଲି ସେ ଶିଶୁକୁ ଶିବ ତରବରେ ପୁଣି ଯେ କାଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଣ ପଶନ୍ତି ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଧରି ଠିଆ ବାଳକ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀରେ କି ହୋ ନ ଜାଣୁ କି ତୁହି ନ ଛାଡ଼ିବି ଭିତରକୁ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଅଛି ଯେବେ ଶକ୍ତି ତୋର କର ତୁ ପ୍ରକାଶ ନହିଲେ କ୍ଷଣି ତୋତେ କରିବି ବିନାଶ ଏହା ଶୁଣି ସଦାଶିବ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର ବାଳକର
ଘାଣ୍ଟିଲା ଅନ୍ତର ଠେଲି ପଶିବାକୁ ତହୁଁ କରନ୍ତେ ଯତନ ଅଟଳ ମେରୁ ସମାନ ବାଳକ ରତନ ନ ଛାଡ଼ଇ ନ ଘୁଞ୍ଚଇ ଲେଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇ କ୍ରୋଧେ ଜର ଜର ହୋଇ ଶିବେ ଝିଙ୍ଗା ଶୋଇ ଆବରି ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ବାରବାତ ଶିବଙ୍କର ଠେଲା ସହୁଥାଏ ତଥାପି ଅଟଳ ପୁଣି ଗର୍ଜେ ଭୟଙ୍କର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ କେବେ ଗିରିଜା ସୁତର ଯେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ପୁତ୍ର ବୀରମଣି ତାହାକୁ ଜଗତେ କେହି ପାରେ ଅବାଜିଣି ଏସନ ବାଳ କରିତି ଦେଖି ମହେଶ୍ୱର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରହାରିଲେ ସେ ଶିଶୁ ପର ଆସିବା ଦେଖିଲେ ଯହୁଁ ଶକତିର ଧାର ନିଜ ତେଜ ଶକ୍ତି ତହୁଁ ପ୍ରକାରେ କୁମର କାଟି ପକାଇଲା ଶିବ ଶକ୍ତି କି ଯେ କାଳେ ଦେଖି ସଦା ଶିବ ମନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଏତ ନୁହଁ ରେ ବାବା ୟାର ସର ତେଜ କେହୁ ସହିପାରେ ଅବା ଯଷ୍ଟି ଧରି ସେହି ଶିଶୁ କଲା ନିବାରଣ ବୋଇଲା ତୁ ପର ଘରେ ପଶୁ କି କାରଣ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ଫଟାଇ ଏହା ଶୁଣି ହସିଲେ କଷେ ପାର୍ବତୀ ସାଇ ବୋଇଲେ ମୋ ନାମ ଶିବ ମୋହର ଏ ଘର ପରମ ଈଶ୍ୱର ମୁହିଁ ପାର୍ବତୀର ବର ତୋହି ଗଜ ମୂର୍ଖ ତୋର ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହି ପସନ୍ତେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ସେ ଶିଶୁ କହିଲା ଶିବ କିଏ ମୁଁ ନ ଜାଣେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କହ ତୁହି କି କାରଣେ ଏହା କହି ବାଡ଼ି ଧରି ପାହାରେ ପିଟିଲା କଦାପି ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେ ନ ଦେଲା କୋପେ ଶିବ ତହୁଁ ମନେ ଗଣଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ଏହାରେ ଯେ ଅଛି ତାକୁ ମାରରେ ବୋଇଲେ ଏହା କହି ଏକାନ୍ତରେ ରହି ତ୍ରିଲୋଚନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇ ଅପମାନ ଧାଇଲେ ପ୍ରମଥ ଗଣ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପଚାରିଲେ ସେହି ଦ୍ୱାର ପାଳକୁ ସେ ଯାଇ କିଏ ତୁହି କେଉଁଠାକୁ ଆସିଅଛୁ କହ ଏ ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଦୂରେ ତୁହି ରହ ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ କହେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କାଏ କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଅଛ କିମ୍ପା କର କଳି ଛେଚି ଦେବି ଏ ଯଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭର ମଉଳି ସେ ପ୍ରମଥ ଗଣ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ବଚନ ଟହ ଟହ ହୋଇ ହସି ବୋଇଲେ ସନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚର ଅଟୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତୁ କିଏ ସେ କଳି କରୁ ରହି ଏହି ସ୍ଥାନେ ଜୀବନରେ ଆଶା ଥିଲେ ଏଥୁ ବେଗେ ପଳା
ନଗଲେ କ୍ଷଣି ତୋର କାଟିଦେବୁ ଗଳା। ଦ୍ୱାରପାଳ ବୋଇଲା ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିବି ଦ୍ୱାର। ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଗେ ଅନୁଚର। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ ଗଣ ତହିଁ ଫେରିଗଲେ। ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଶୁଣି ମହାକ୍ରୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବେଗେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରୁ ଦୂର କର। ନପୁଂସକ ଜନ ପ୍ରାୟ ଫେରି ଆସି ମୋତେ। ପଚାରୁଛ ଲଜ୍ଜା ଜାତ ହେଉନାହିଁ ଚିତ୍ତେ। ଧାଇଁଲେ ଶିବ ଗଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି। ବୋଇଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ତୋତେ ପକାଇବୁ ମାରି। ଶୃଗାଳ ତୁ ହୋଇ ସିଂହ ପରକାରେ ବସୁ। ପଚାରିଲେ ପୁଣି ତୁହି କଟୁ କଥା ଭାସୁ। ଆମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ନାହୁରେ ପାମର। ତେଣୁ ତୁ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛୁ ଏ ଗୀର। ଶିବ ଗଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ କ୍ରୋଧେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ବଦନ ମଣ୍ଡଳ। ଯଷ୍ଟି ବୁଲାଇଲା କୁମ୍ଭକାର ଚକ୍ର ପରି। ମିଠାଇ ପିଟିଲା ଶିବ ଗଣଙ୍କ ଉପରି। ମାଡ଼ ଖାଇ ଶିବ ଗଣ କରନ୍ତି ବିଚାର। କେମନ୍ତ କରିବା ଶିଶୁ ସଙ୍ଗରେ ସମର। ଲୋକ ନିନ୍ଦା ହେବ ଚାଲ ଏଥୁ ପଳାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସରେ ଗଲେ କପଳାଇ। ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲେ ଦେବ ମାସାଇ। କହିଲେ ସକଳ କଥା ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ। ହାସ୍ୟ କରି ଶିବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ୍ରୋଧରେ। ରେ ପ୍ରମଥ ଗଣ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଲେ ଶୂକର। କରି ନ ପାରିଲ ଶିଶୁ ଛାରକୁ ଅନ୍ତର। ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଦିଏ ଅପମାନ। ଶୁଣିଲେ କି ବୋଲି ବେଟି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଜନ। ଏବେ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ଖକୁ ଦିଅ ପ୍ରତିଫଳ। ଏହା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଗଲେ ସେ ଗଣ ସକଳ। ଶିଶୁକୁ କହିଲେ ତୁହି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାର। ଏହି କ୍ଷଣି ପଠାଇବୁ ତୋତେ ଯମ ଘର। ଏକା କେତୁକି କରିବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଶିଶୁ ବୋଲି ତୋତେ ଦୟା କଲୁଆରେ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ଶିଶୁ ହୋଇଲା ଚିନ୍ତିତ। ମାତାଙ୍କୁ ନ ପଚାର ମୁଁ କରିବି କେମନ୍ତ। ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବଳେ ପଶିବେ ପୁରେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁ ଦେବୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ। ପଡ଼ିଲା ଏ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର। ଜୟା ବିଜୟା ସଖୀଙ୍କି ସ୍ମରିଲେ ସତର।
क्षणी जया विजया ओइले कधाई उमा देशे देखिबाकू द्वारे हेले जाई देखिले प्रमथ गण द्वार देशे थिले फेरी जाई पार्वती आगरे कहिले आग प्रिय सही तुम्भ पुओ जोगु आज पुरे पशि न पारिले प्रभु देवराज प्रमथ गण को घेनी द्वारे छंती आसी पशि न पारिले तब पुत्र कुभरसी बलात्कारे द्वार लंघी न पारंती सेही शिवगण संगे घोर द्वंद्व करे सेही पार्वती बोइले तुम्भे दुहे जाई कह ताहांकु एमंत कथा कहु आंभ पुओ यद्यपि विनय करी कहिबे वचन तेबे द्वार छाड़ी देवी करिबे गमन नहेले करिबी युद्ध मुतुंभ संगरे मुहि पार्वती पुत्र जान अनुचरे तुम्भे शिव पुत्र मुहि शिवांकर पुत्र तुम्भे तो अनेक पुणी मुहि एक मात्र तुम्भ आंभ पराक्रम होइब परीक्षा जानी था तुम्भर आजी नाही केबे रक्षा जीवन को आशा जेबे अछई तुम्भर मातार पादरे क्षमा प्रार्थना जे कर आज्ञा को लंघन करी पशिअछ बळे एही दोष जमपुर जीवरे सकळे पार्वती देवी कथा शुणी दुई सखी पुणी धाई गले सबू कथा मने रखी द्वारपाल आगे सबू कहिले बुझाई जेउ परी कहिथिले देवी महामाई जननीर आज्ञा पाई शिशु क्रोध भरे मुंडे पाग बांधी दे बाहामोड़ी खरे उरुरे जंघरे हाथ मार बोले आस तुम्भ पांजी पोछिलाणी आजी जंतुईस मुहि शिवा सुत तुम्भे शिवंकर सुत मुहि तो एकाके तुम्भे अछत बहुत जेबे बंचिबाकु इच्छा थाए रे तुम्भर कह जा तुम्भ बापकु आसु जे सतर मो जननी पादे पड़ू गले कोटा दे तुम्भे मो चरणे पड़ होइण बिनई शिशुर एपरी कथा शुणे सरवण कहिले शिवंक आगे सर्वविवरण सदाशिव एहा शुणी बोइले मन्त आरे रे प्रमथ गण तुम्भे बलवंत छार शिशु गोटा कुरे न पारुछ मारी
ଜାତିରେ ମୋ ପୁରୁଷ ସେ ଅଟଇ ପ୍ରହରୀ, ତାହାର ପାଦରେ ମୁହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ କୁହ। କାହିଁ ମୁହିଁ ଦେଖାଇବି ଏ ନିର୍ଲଜ ମୁହଁ। ଛାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ ଆସି, ତାର ଭୃତ୍ୟ ଶିଶୁ ଏକ ଦ୍ୱାରେ ଅଛି ବସି। ଯୁଦ୍ଧ କର ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ବିଳମ୍ବନ କର, ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏ ପୌରୁଷ ଗୀର। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଜ ହେଲେ ଶିବ ଗଣ, ପାଶୁପତ ଶକ୍ତି ଆଦି କରିଣ ଧାରଣ। ଶିଶୁ ନିକଟରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ସେ ଶିଶୁ ବୋଇଲା ତାଙ୍କୁ କରି ଉପହାସ। କେତେ ଥର ଆସୁଅଛ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଲାଜ, ଯେ ସନେ ଛାଗଳ ପଲ ମନ୍ଥଇ ଶାର୍ଦୂଳ। କଦଳୀ ବନକୁ ଭାଙ୍ଗେ ଯେପରି ଅନଳ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବି ସଂହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନନୀ ଆଜି ପରାକ୍ରମ ମୋର, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ ବହୁତ। ମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ କାହାରି ସଙ୍ଗତ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ। ଶିବ ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗେ, ହାରିଲେ ତ ମୋତେ ଲୋକ ନିନ୍ଦାନ କରିବେ। ଜିଣିଲେ ପ୍ରଶଂସା ମୁହିଁ ପାଇବି ଏ ଭବେ, ହାରିବା ଜିଣିବା ଜାଣ ଏକଇ ସମାନ। କେବଳ ପାଇବ ତୁମ୍ଭେ ଲାଜ ଅପମାନ। ଶିଶୁର ଏକଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଶିବ ଗଣ, କ୍ରୋଧେ କଲେ ମାର ମାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଦାନ୍ତକୁ କାମୁଡ଼ି କଲେ ହୁଙ୍କାର ଶବଦ, ନନ୍ଦାସି ଧରିଲା ଯେ ଶିଶୁ ବାମ ପାଦ। ଓଟାରନ୍ତେ ଭୃଙ୍ଗି ଆସି ଆର ପାଦ ଧରି, ଟାଣନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁ ଗୋଟି ଉଚ୍ଚେ ହସି କରି। ବାହୁଦଣ୍ଡ ମାରି ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଗଳାରେ, ପାଦକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦୂରେ। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧର ଗଳିକି ଧଇଲା ବାଳକ, ବୁଲାଇଲା ଯେହ୍ନେ ବୁଲେ କୁମ୍ଭକାର ଚକ। ନିଠାଇ ପିଟିଲା ଶିବ ଗଣଙ୍କ ଉପରେ, କାହା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିରେ। କାହା ପିଠି କୁଜ ହୋଇ ଯିବାରୁ ସେ ଭଏ, ଶରଣ ପଶିଲା ଆସି ବାଳକର ପ୍ରାୟ। କାହା ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ହେଇଗଲା ସେହି ମଲା, କାହା ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଛୋଟା ହୋଇଲା। କାହା କାନ୍ଧ ଦୁଇ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ବିକଳେ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି କହେ ପଡ଼ି ତଳେ। କେହି କେହି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଡରେ, ଶରଣ ପଶିଲେ କେହି ଶିବଙ୍କ ପୟରେ।
ସିଂହକୁ ଦେଖିଲେ ମୃଗ ପଳାନ୍ତି ଯେ ସନେ, ପଳାଇଲେ ଶିବ ଗଣ ନ ରହିଲେ ଜଣେ। ଫେରି ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଜଗି ରହିଲା ବାଳକ, ସେ ସମୟ ଦିଶଇ ସେ ଯେହ୍ନେ କୃତାନ୍ତକ। ପ୍ରଳୟ କାଳର ମହା କାଳ ପରିଦିଶେ, ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସିବ କି ଭୟଙ୍କର ବେଶେ। ବାଳକର ସେ ଭୀଷଣ ମୂରତିକି ଦେଖି, ପ୍ରମଥ ଗଣଙ୍କ ମୁଖ ଭୟ ଗଲା ସୁଖୀ। ତାହାର ପାଖକୁ କେହି ଯାଇ ନ ପାରିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ବୋଇଲେ ଭୋ ଦେବ ଦେବ ଶିବ ମହାଦେବ, ଶିଶୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ। ବାଳକ ନୁହଁଇ ସେ ଯେ ସାକ୍ଷାତରେ ଯମ, ତାର ପ୍ରମିତ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ। ପ୍ରମଥ ଗଣଙ୍କ ଏହି ଆର୍ତ୍ତଧ୍ୱନି ଶୁଣି, ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଶୂଳ ପାଣି। କଳି ପ୍ରିୟ ନାରଦ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥାଇ, କଳି ଧୋକଡ଼ି ମୁଣିକି ଦେଇଣ ଫିଟାଇ। ଲାଗୁ ଲାଗୁ କହି ନାଚୁଥିଲେ ତାଳି ମାରି, ଯହୁଁ ସେ ପ୍ରମଥ ଗଣ ପଳାଇଲେ ହାରି। ମନେ ବିଚାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନୋହିଲା ତ କିଛି, କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଛି। ପିତାମହ ଅଗ୍ରତରେ କହିଲେ ସେ ଯାଇ, ବ୍ରହ୍ମା ଅଇଲେ କ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସଚି ସାଇ। 10 ଦିଗ ପାଳେ ଘେନି ଆପଣା ଆୟୁଧ, ମିଳିଲେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ବନେ ଋଷି ମୁନି ବୃନ୍ଦ। ଶିବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କରି ନମସ୍କାର, ପ୍ରବୋଧ କରି ପ୍ରମଥ ଗଣଙ୍କୁ ସତର। ବୋଇଲେ ବୋ ଦେବ ଦେବ କି କରିବୁ କହ, ମହାଦେବ ବୋଇଲେ କ ଆହେ ପିତାମହ। ସେ ଶିଶୁକୁ କହ ବେଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ଦ୍ୱାର, ନହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଜାଣ ବେଦବର। ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ, ବାଳକ ସମ୍ମୁଖେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚର ଅଟଇ ଜନ, ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାକଲା ଦାଢ଼ି ଧରିଣ ଝିଙ୍କିଲା, ଟାଣେ ଝିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତେ ଦାଢ଼ି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଝର ଝର ହୋଇ ମୁଖୁ ଝରିଲା ରୁଧିର, ବ୍ୟାକୁଳ ବୋଇଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ବେଦବର। ରକ୍ଷା କର ମୁହିଁ ନହେ ଦୋଷୀ, ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ ତ୍ରାହି କର ବାଳ ଶିଶି। ଯୁଝିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ, ଅଗଳି ଧଇଲି ଶିଶୁ
ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ଭରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ସର୍ବେ କଲେ ପଳାୟନ। ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ ଯାଇ ଶରଣ ପଶିରେ ଏହା ଦେଖି କ୍ରୋଧ ଭରେ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେନାନୀ ସହିତେ ଯେତେ ଦେବତାନିକର ଘେରି ମାର ସେ ଶିଶୁକୁ ବିଳମ୍ବନ କର। ଧାଇଲେ କସଚିପତି ଚଢ଼ି ଐରାବତ ବରୁଣ ପବନ ଯମ ନୈଋତ ମରୁତ। କୁବେର ଯେ ବୈଶ୍ୱାନର ଦେବନାରାୟଣ ନାଗବଣ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଚାରଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯେ ପ୍ରମଥ ସହିତ ସମର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ୟତ। ଥର ଥର ଦଲ ଦଲ ହୋଇଲା ମେଦିନୀ ବ୍ରହ୍ମାୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଯେ ଶଣେ ଅବନୀ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା ଶପଥ ସାଗର ଜଳ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘିଲା। ଘନ ଘନ କମ୍ପମାନ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାନନ ଟଳ ଟଳ ହେଲା ଉମା ଦେବୀଙ୍କ ଆସନ। ଜୟା ବିଜୟାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଗୌରୀ ଦେଖି ଆସ କାହିଁ ପାଇଁ କମ୍ପେ ତୋର ପୁରୀ। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି କି କିଏ ସଂହାର କାଳର ପ୍ରାୟ ଦିଗ ଦେଖାଯାଏ। ଧାଇଲେ ଜୟା ବିଜୟା ଉମା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦେଖିଲେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ବିରାଜଇ। ଆଲୋକିତ ରୁଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଯେ ମାଡ଼ି କେ ଧରିଛି ଗଦା କେହୁ ଧରିଅଛି ବାଡ଼ି। କାହାର ହସ୍ତରେ ଧନୁ କାହସ୍ତେ ତୋମର କେହୁ ଧରିଅଛି ଶକ୍ତି କେ ଆସି ମୁଦ୍ଗର। ଭିଣ୍ଡି ପାଳ ଶତଘ୍ନି ଯେ ବଜ୍ର ସଚି ମୋନା କାଳ ଫାସ ନାଗ ଫାସ ବର୍ଷାଏ କମୁନା। ପରଶୋଧ କଟାରିକେ ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀ ଧରିଣ ବୁଲାନ୍ତି କେହି ବକ୍ର ଗତି କରି। ମଇଁଷି ଉପରେ ଚଢ଼ଇଆ ସେ କେ ବୀର କେହି ଗଜ କେହି ଅସ କେ ଚଢ଼ିଛି ଖର। ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବସି ଆସଇ କେ ଯୋଦ୍ଧା ଡମ୍ବରୁ ତୁମ୍ବରୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜଇ ସର୍ବଦା। ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦରେ ଘନ ଘନ କମ୍ପେ ମହି ଦେଖି ଭୟ କଲେ ଜୟା ବିଜୟା ଏ ଦୁଇ। ଧାଇଁ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ବନଗିରି ମାଡ଼ି ରୁଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ଗଇଲେ। ଘେରି ଆଜି ପୁତ୍ରକୁ ଗୋ ମାରି ପକାଇବେ ଧାମନ୍ତି ଗୋ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦେବେ ଯେ ଦାନବେ। ନାଗ ଯକ୍ଷ ରୁକ୍ଷ ଗଣ
दैत्य पिशाचर 10 दिगपाल रुद्र गण गोआवर तार बार करण जे ग्रह नक्षत्रादि समस्ते तो होइछन्ति पुत्रर विवादी न रहिब एहि वन न रहिबा आम्भे द्वारे ही शिशु गोटी रहिअछि दम्भे पुत्र को घेनी गो चाल पलायिन जीवा रुद्र को परे गो आजी केहि न वर्तिबा शुणी सखींकर वाणी गिरिराज सुता बोइले अनीति किंपा करन्ति देवता बालक को मारिबाकू आसिछन्ति धाई मो पुत्रर महिमा कि